오늘 제가 들어보니까 오늘 정말 우리에게 필요한 말씀을 해주셨고, 박태훈 박사는 사실 그 선교자들의 정말 예배 지침서에 대해서 그런 문서가 있다는 걸 일단 사실조차도 모르는 것 같고 그 문서 내용은 잘 모르는데 요약해서 설명해 주셔서 감사합니다. 우리 두 분 강의 들으는데 편안하게 질문 있으면 손을 들어주십시오. 그리고 이 질문 누구한테 한 질문인지 말씀해 주시면 담당자로 답하도록 하겠습니다. 예, 우리 이현철 박사님, 여러분 교수입니다. Dr. James Dr. James, thank you for getting us to present to a new perspective on Calvin. It's cool, it's fantastic. So my question is how do you explain? Could you explain more details the relationship between Calvin's predestination and Calvin's missionary? So please more detail. So explain about that systematic perspective to explain about that. 제가 질문이 뭔지를 예. 우선 칼빈에 대한 새로운 관점을 저희들에게 제시해 주셔서 너무 감사하고요. 그 칼빈의 예정론과 또 칼빈의 선교적 입장에 대해서 조금만 더 구체적으로 말씀해 주시기를 원한다고 했습니다. Well, there's an awful lot we could say. Is that on? Is that on? Yeah. You probably, it may be helpful to understand that in the final edition of the Institutes, 1559, Calvin placed his doctrine of predestination in a different location. Before 1559, he had discussed the doctrine of predestination under the broader category of God's providence, a theology proper. In the 1559 edition, he puts it in the area of soteriology, near prayer. It's closely linked to prayer. So that is a clear indication in his systematic presentation in the Institutes that he had a pastoral inclination and perspective on this doctrine. I would say he did not want us to understand that in an abstract, speculative way, that he thought it ought to be connected to such things as prayer, as well as evangelism. Now, one of the problems we have is that Calvin doesn't have a specific section in the Institutes on missions and evangelism. So we are left to sort of put the pieces together. That's a first attempt at giving you a little more detail. 이해하셨죠? Is that too much? That's too much. 우리 교수님이 설명해 주시면 안 될까요? The 1559 edition. Let me go back and say a little bit more. Yeah, because like that was. Yeah, I went too long. I apologize. 제가 이게 제 전문 분야가 아니기 때문에 사실 저도 잘 모릅니다 무슨 얘기인지. We need to remember that Calvin underwent some theological development himself. 캘빈도 본인의 신학적 입장이 굉장히 발전되어 왔었습니다. He moved the doctrine of predestination from the doctrine of the providence of God. 그래서 신학적 입장이 하나님의 섭리라는 입장에서 to the area of soteriology and prayer, actually. 교회론 쪽으로 그리고 기도로 결국은 이렇게 관심이 바뀌어지게 되는데요. I think one can see the movement from sort of theological abstraction to a more pastoral and practical perspective. 그래서 신학적이고 추상적인 관점에서 좀 더 실제적이고 목회적인 관점으로 캘빈의 관심이 변화되게 됩니다. If you left the doctrine of predestination simply in the doctrine of providence, 하나님의 섭리라는 입장에서 예정론을 만약에 멈추게 된다면, it's kind of distant from us as human beings. 그래서 하나님으로부터 우리를 굉장히 멀게 하는 거예요. We cannot
read the mind of God in His providence. 그래서 하나님의 섭리 안에서 하나님의 마음을 우리가 어떻게 완전히 읽을 수 있겠습니까? But He moves it to a more practical area where He talks about such things as prayer. 그래서 기도와 같이 우리가 이해할 수 있는 실질적인 그런 얘기를 켈빈이 하고 있는 거예요. And I think that's a very clear indication of where His priorities lay. 그것이 바로 켈빈이 가장 우선적으로 생각하는 부분이었습니다. So for Calvin, systematic theology and practical theology are not two separate. 켈빈에게 있어서 조직 신학과 실천 신학이 두 개의 다른 그런 부분이 아니다라는 거예요. I hope that's helpful. 이해가 되셨고 도움이 되셨기를. 다른 질문 있습니다. 신대학교 세분학과의 교수님입니다. 정동관 교수님. 예, 저는 우리 박 교수님한테 좀 여쭤보고 싶은 게 있는데요. 웨스트민스터 예배 지침이 이게 이제 몇백 년 전에 만들어졌는데 지금 이제 시대적으로 이제 많은 세월이 흘렀고 또 그 당시에 있었던 그 여러 가지 문화나 이런 것들이 이제 많이 변했고 그래서 현대적인 관점에서 현재 여러 가지 것들 이런 걸 보면 많은 신학자님들이 이제 여기에 대해서 더 공부를 했고 연구를 했고 이렇기 때문에 좀 보완되거나 좀 추가되어야 할 그런 요소들이 좀 있는지 그리고 그런 것이 있다면 어떤 것이 있는지 거기에 대해서 좀 설명해 주시면 감사하겠습니다. 추가되고 보충되어야 할 것이라고 이렇게 질문해 주셨는데 감사합니다. 사실은 추가되고 우리 편에서 추가되어야 된다, 모자라니까 더 추가되어야 된다라는 생각을 갖기보다는 우리가 잃어버렸던 것을 더 많이 찾아야 되지 않는가라는 생각을 더 많이 갖게 됐습니다. 자, 그래서 이렇게도 목회 신학을 잘 정리해 놨는데 우리가 사실상 이것을 몰라서 우리가 지키지 못했고 또 그 다음에 목회자의 자격이라든지 임직 규정에 보면 목회자의 자격이라든지 이런 걸 잘 나타나는데 그런 부분은 우리가 지키지 않는 데서 오는 우리의 실수, 우리의 잘못들이 더 크다라고 하는 것입니다. 제가 볼 때는 아주 고전적인 것이면서도 우리의 고백 문서로서 받는 이 예배 지침을 통해서 우리는 전체적인 설교 신학 또는 전체적인 예배 목회학에 관한 부분들을 균형적으로 가질 수 있기에 우리가 다시금 재발견해야 된다 하는 입장이 오히려 저에게는 더 많이 있다고 생각합니다. 오히려 오늘날 이 커뮤니케이션 이론에 의해서 예배는 의사소통이고 해야 된다는 그런 점에서 하나님의 말씀에 계시된 말씀의 능력과 성령의 사역에 대한 관심보다는 커뮤니케이션 티오리에 의해서 이야기되고 있는 분들이 더 많이 있기 때문에 인간 본연, 청중을 분석하고 청중에 어떤 니드가, 어떤 필요가 있는지는 그것을 파악해야 되지만 그것에 의해서 강단이 흔들려서는 안 된다는 거죠. 그래서 그런 목회 신학적 의미에 있어서는 우리가 거기에서 더 많이 받아야 되지 않겠는가. 문화가 발전되고 문명이 발전된다 해서 신학적 발전이 비례해서 똑같이 발전하기보다는 오히려 옛 좋은 것들을 많이 잃어버리고 있지 않는가라는 생각이 듭니다. 물론 아까 제가 강의 중에도 얘기했다시피 그때 당시에 실제적인 상황을 얘기하듯이 예배 시간에 웃지 말 것이며 라고 하는, 근데 요즘은 예배 시간에 유머, 제가 설교학을 가르치는데 유머를 안 하고 시작하면 굉장히 딱딱한 설교로 이렇게 이해되는 그런 오늘날의 현실인데 그것은 성도들을 어떤 관점에서 보느냐, 이 성도들이 하나님의 말씀을 들으러 온 성도다라는 개념을 갖지 않고 이분들에게 어떻게든지 노력해서 설교를 듣도록 만들려고 하는 그런 개념에서 그 생각의 그런 마인드 세트에서 시작을 하고 있거든요. 근데 우리가 성도들이 하나님께 예배드리러 왔다는 것을 우리가 먼저 생각할 때는 하나님의 말씀에 갈급한 영혼들이고 그들에게 하나님의 말씀을 많이 그들의 영적인 욕구, 영적인 필요를 채워준다라는 것입니다. 그렇지 않습니까? 여러분들도 혹시 정말 갈급해서 그 예배에 참석했는데 실질적으로 근데 목사님이 그냥 말씀을 읽긴 읽었는데 그냥 여기저기 막 다른 이야기만 하다가 맨 끝에 가서 한두 번 읽고 그냥 간단히 넘어가 보면 얼마나 속상합니까? 제가 외국에 있으면서 한국에 방문했을 때 정말 갈급한 심령으로 아이들을 데리고 비 오는 날이었어요. 지하철을 타고 마을버스를 타고 해서 교회에 가서 그 유명하다는 목사님 설교를 들려고 딱 갔는데
제가 그때 너무너무 충격을 받아버린 거예요. 나는 말씀이 갈급해서 그 말씀을 듣고 싶었는데 실은 그냥 아주 윤리적이고 아주 세련된 그런 이야기들을 하는데 정말 영적으로 저에게 도전을 주고 영적인 유익을 주는 게 없어서 저는 굉장히 실망했던 개인적인 경험이 있거든요. 그것이 바로 우리 교회 성도들 가운데 있다는 거예요. 목회자들이 그것을 늘 민감하게 생각하고 설교를 준비할 때 하나님 앞에서 설교한다. 그런 생각을 좀 가지면 좋지 않겠나. 근데 저도 한번 더 고민해 보겠습니다. 우리가 뭔가 빠진 것이 있는지는 한번 더 비판적으로 한번 제가 살펴보도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 정 교수님 그 질문에서 조금 저도 좀 궁금한 게 있어가지고요. 예. 먼저 일단 교수님 그 개혁교회학 번역해 주셔가지고 제 연구실에도 늘 가까이 두고 잘 읽어보고 있습니다. 감사합니다. 그래서 관련해서 좀 질문을 드리면 혹시나 이쪽으로 이제 늘 이제 연구를 해 오셨으니까 웨스트민스터 어셈블리에서 있는 어떤 그런 예배 지침들하고 현재 적어도 이제 우리 고신 헌법에 나와 있는 예배 지침 혹은 뭐 지금 총신에 계시니까 그쪽에 나와 있는 헌법에서 보여지는 예배 지침에서 좀 차이점들이라든지 혹시나 좀 현재 저희들이 예배 지침으로 삼고 있는 것 중에서 빠진 것들이 있는 것이 있는지 이와 관련해서 혹시 좀 살펴보시는 게 있으신가요? 제가 이제 초년백입니다. 작년에 왔거든요. 목회를 하다가 저도 왔고 지금 그래서 아직 구체적으로 지금 질문하신 그런 헌법상에 있는 내용과 웨스트민스터 예배 지침에 구체적으로 어떤 면이 서로 상응하고 있고 어떤 면이 그대로 존속돼 있고 근데 제가 최소한 목사고시를 봤을 때 당시에 공부했던 기억과 웨스트민스터에서 가지고 있는 내용들에 대해서 뭐 크게 빠졌다든지 그런 것은 없는데 문제는 아까 말씀드렸다시피 이것이 교회의 통일과 일치를 위한 일인데 이것을 개교회가 그대로 시행하지 않는 것이 오히려 더 큰 현실적인 문제 아닌가. 개교회마다 목회자들이 갖는 그 예전에 대한 리터지에 대한 이해를 가지고 나름대로 조금씩 변경하고 나름대로 그렇게 하는 것이 교회 일치를 위한 일에 저는 어긋나지 않는가라는 생각을 갖습니다. 현실적으로는. 그것도 역시 저의 숙제로 남겨놓도록 하겠습니다. 감사합니다. 또 질문하시죠. 이쪽에 있죠. 요사의 예배에 대해서 조금 복고풍이 일어나는 주장하는 그 신학자들이 있는데 그 가운 문제, 목사가 가운을 입고 설교할 것인지 어떤 목사들은 보면 박사 가운 입고 설교하는 사람들도 있더라고. 보면은 줄 세 개 쫙쫙 그어가지고 그런 면에 대해서 어떻게 할 것인지 또 우리가 그 전통적으로 그냥 1년에 4번 정도 성찬식을 거행하는데 만일 지금 될 수 있으면 성찬을 더 자주 해야 된다는 지금 분위기가 말이 많이 나오는데 그렇다면 우리의 지금 예배 시간이 보통 한 1시간에서 한 1시간 10분, 20분 정도인데 길어도 그러면 성찬하는 그 시간과 또 예배 말씀을 전해야 될 시간을 어떻게 그 조절을 할 수 있을는지 성찬하는데 시간이 많이 걸리니까 그 문제도 앞으로 우리가 고민을 좀 해야 되겠다 싶고 또 질문을 학생들이 할 수 있도록 교수님들은 잘 아니까 가만히 있으면 좀 좋겠다 싶어요. 잘 아는 교수들 자기들끼리 주고받고 영어로 하고 이렇게 우리는 좀 더 멍하니 앉아 있는데 학생들이 좀 질문할 수 있는 기회를 주면 좋겠다 싶어요. 누구신지 좀 밝히고 얘기해 주세요. 아 그래요? 예, 저는 동부상교 박문철 목사입니다. 예. 자, 대답을. 예. 목회 실천적인 부분에서의 질문이고 참 감사합니다. 왜냐하면 그것이 현재 일어나고 있는 일에 대해서 보다 아까 말씀드렸던 성경적 단순성에 대한 문제거든요. 그래서 그 다음에 이제 이 박사 가운을 입고 이제 가운의 문제는 사실상 주어진 권위에 대한 한 표시라고 생각합니다. 그래서 예를 들면 마틴 로이드 목사님 같은 경우는 예배 시간에 가운을 입는 것이 필요하다라고 말씀을 하십니다. 왜냐하면 그것은 내 사람, 내 개인적 퍼슨이 말하는 것이 아니라 가운을 통해서 목사의 임직을 받은 공적인 사람으로서 말씀을 전한다라는 의미에서 가운을 입는 것을 얘기합니다.
근데 지적해 주신 대로 박사 가운이라고 하는 것은 학위를 나타내는 것이기 때문에 이것은 목회자 어떤 의미에서는 목회의 영광이 갖는 그 크기 그것보다는 오히려 그 학위 지적인 면을 보여주고 싶은 데서 오는 유혹이 아니었는가라는 생각을 합니다. 혹시 어떤 분은 또 그런 것을 의도하지는 않았지만 그렇게 비칠 수도 있다라고 생각합니다. 그래서 그런 면에서는 가운에 대한 문제는 좀 더 의견을 많이 수렴해서 우리 교단적으로 수렴해서 유익한 방면으로 이렇게 서로 아마 그것을 또 아까 얘기했던 규정화시키는 것보다는 그것을 갖다 좀 권고하고 추천하는 그런 방향에서 주어지는 것이 훨씬 더 유익하지 않겠나, 여유가 있지 않겠는가라는 생각을 가져옵니다. 그 두 번째 질문해 주신 성찬의 문제는 우리가 교회가 예전 이 웨스트민스터 여기 예배 지침이 마련된 시대하고 우리하고 너무나 많은 시간적 문화적 격차가 있습니다. 그때 당시에는 시골 교회들이 있었던 지역 교회인데 물론 지금도 지역 교회입니다. 하지만 우리는 대형 교회가 도시화로 인한 대형 교회가 많이 있게 되니까 시골 교회는 뭐 50명 미만으로 줄어들고 하지만 대도시 교회는 막 500명 이 정도만 되면 말씀하신 대로 성찬을 제대로 진행할 수가 없습니다. 시간이 너무 많이 적이 되기 때문에 그리고 또 엄숙한 자세로 성찬을 통해서 주어지는 은혜가 있다는 것을 우리가 경험해야 되는데 그런 것보다는 그냥 성찬식이 있어서 그냥 성찬식을 거행하는 것으로서 이렇게 진행이 돼버리기 때문에 성찬의 진정한 유익을 누릴 수 있는 자리를 마련하려면 아주 또 특별한 지혜가 필요하다 생각합니다. 왜냐하면 일정한 시간이 1시간 15분 또는 1시간 길어도 1시간 반 안에 그런 모든 순서를 해야 된다는 그런 점에 있어서는 지혜가 필요하지 않는가라는 생각이 듭니다. 그 구체적인 내용들 역시 숫자가 많아지는 데서 오는 것이기 때문에 그에 대한 고려가 있어야 된다 생각을 합니다. 예전 같으면 아까 나온 대로 식탁에 나와서 이렇게 성찬을 받고 성찬 말씀을 받고 돌아가고 이렇게 그런 화란 개혁교회에서도 마찬가지로 한 450명 교회에서 그것을 시행할 때에 한 3번 정도 이렇게 하거든요. 왜냐하면 식탁에 앉기도 하지만 맨 앞 두 자리는 전부 다 성찬을 받도록 같이 그래서 장로님들이 도와서 그렇게 하고 그 다음에 그분들이 다시 제자리로 돌아가고 다른 팀이 그래서 한 3번 정도 했던 화란 교회 출석 경험을 통해서 그렇게 알고 있습니다. 한 가지 더 질문할까요? 이번에 그 부산 부활절 연합 예배 때 예. 그 몇천 명 모였는데 성찬식을 했습니다. 예. 여태까지는 안 했는데 성찬식을 하는데 그 잔에다가 그 천주교 쓰는 그 조그마한 그 뭡니까? 예. 뭐라고? 그걸 그 담당자가 예. 포도주에 찍어가지고 예. 저도 이 많은 사람을 어떻게 그 시간 안에 할까 했는데 그걸 찍어가지고 예. 먹도록 그렇게 하더라고요. 그에 대해서는 어떠십니까? 그것도 또 재미있는 질문입니다. 오히려 또 이상규 교수님이 저희 교회사를 아시니까 우리 답을 하신 다음에 저 답까지 하겠습니다. 이것은 좀 역사적으로 성찬을 받는 데 있어서 이게 그 그리스도의 몸을 받는 전병과 그 다음에 그리스도의 피를 받는 상징하는 잔을 받는 데 있어서 그래서 교회 역사적으로 볼 것 같으면 로마 카톨릭 교회에서도 잔을 안 줬습니다. 맨 처음에는 떡만 줬습니다. 왜냐하면 흘리면 그리스도의 피를 흘린다라고 생각했기 때문에 그런 역사적인 그런 피리어드도 그런 기간도 있었고 그렇기 때문에 그걸 찍어서 두 가지를 주는 것으로 또 이렇게 얘기를 하고 있는데 우리 부산에서 그렇게 했다니까 저도 처음 듣습니다. 그거를 찍어서 준다는 사실을. 지금 그 로마 카톨릭 교회에서는 이제 그런 식으로 진행을 하고 있지요. 그런 점에서 제가 아는 범위는 그런데 그거를 신학적으로 그것이 옳다, 정당하다 또는 가합하다 이런 문제는 좀 약간 고려를 해봐야 될 것 같습니다. 우리 이렇게 하죠. 사실 참 우리 박문천 목사님은 고신교단에 아주 지도적이고 위치 있는 그런 이렇게 목사님이신데 좀 질문해 주셔서 감사하고 아까 이야기했던 중에 성직자가 설교할 때 가운에 입는 문제는 우리 프랭키 제임스 교수님에게 한번 의견 물어보면 좋을 것 같아요. Can you explain about your idea about wearing the gown? I would say it's probably what we might call adiaphora.
I have preached and I have worn gowns, and I have preached when I didn't. If the purpose of the wearing of the gown is to symbolize the authority of God, I would say that God doesn't need my gown for His authority. 그래서 우리가 만약에 하나님의 권위를 나타내기 위해서 가운을 입는다 그러면 하나님이 사실 제 가운에 의해서 뭐 하나님의 권위가 쓰고 안 쓰고 하는 건 아니니까라고 생각합니다. Yeah, His authority is inherent in who He is, whether I wear a gown. 예, 제가 가운을 입든지 않았든지 간에 하나님의 권위가 있는 거니까. 됐죠? Well, you ask an opinion. 저희 의견을 말씀드리겠습니다. 먼저 성찬의 문제인데, 성찬에 그 포도즙에다가 빵을 찍어주는 거, 이거는 인간 편리의 방식을 생각합니다. 성찬 제정할 때 이것은 내 몸인이 받아 먹으라. 그래서 어떤 경우에 가면 본인이 성찬식에 참여까지 본인이 잔 들고 와서 본인이 먹는 거 있는데, 이거는 시간도 없고 또 참여자 많기 때문에 불가피하게 그렇게 한다 하지만 그건 성경적 방법 아니라고 봅니다. 이것은 내 몸이 받아 먹으라 했습니다. 그 순서도 떡을 주시고 또 잔을 주셨기 때문에 그렇게 하는 것이 잘못하다고 생각하고요. 또 가운 문제는 제가 이렇게 생각합니다. 원래 청교도들은 가운 입는 복장을 반대했습니다. 사실 역사적으로 말하면 청교도 운동은 베스토리안 컨트롤버시가 그런데 성직자 복장 채용 문제 때문에 청교도 운동이 시원했다고 볼 수가 있습니다. 청교도들은 사실 우리 교수님께서 아디아포라의 문제인데 잘 아시다시피 이렇게 해도 관계없고 저렇게 해도 관계없고 저렇게 해도 동일합니다. 그러나 청교도들이 정책에 따른다는 것은 따른다면 성직자 특별한 가운을 입는 것, 성직자 복장을 입는 것은 종교개혁자들이 만들어줬던 만일 사제주의 정신을 위반할 수 있다는 가능성 때문에 반대했다고 보시는데요. 그러나 우리 교수님이나 우리 박 교수님 말씀하신 그 가운이라는 것은 오늘 천주교 성직자나 성공의 성직자 이런 그런 차별한 거 말고 단순한 얘기 그걸 말하기 때문에 이렇게 좋게 말씀하시는데 저는 그 점은 인정해요. 그런데 우리 박모선 질문한 것 중 한 가지가 설교자들 박사 가운 입고 설교합니다. 난 이건 아주 잘못됐다고 생각합니다. 왜냐하면 가운이라는 가운에 독특한 목적이 있는 거예요. 박사기 보면 박사기 가운 이런 것은 아카데믹 가운이기 때문에 아카데믹 학자들 그것을 입으면 어째 정당해요. 예컨대 우리가 이발사도 가운 입습니다. 근데 이발사가 있는 가운을 가지고 그걸 입고 설교한다고 가정해보죠. 목적이 맞지 않는 거기 때문에 저는 박사기 가운 입고 설교하는 것은 기본적으로 가운이 기본적이에요. 난 그러고 기본적으로 우리 성지자가 우리 교수님 말씀하신 우리 제임스 프랭크 교수 말씀하셨지만 기본적으로 이런 성자 단순한 복장은 사실은 아디아포라 위주로 봅니다. 그러나 천주교나 성공에서는 그런 고위 성직자들이 그런 식의 복장을 하는 것은 옳지 않다. 저는 그렇게 생각합니다. 우리 다른 질문 있으십니까? 우리 순서 앞에부터 좀 해주시죠. 예, 제임스 총장님께 질문하겠는데요. 저는 장성환입니다. 졸업생이고요. 제가 질문하고 싶은 것은 우리 이제 신학생들이 많으니까 제가 질문하고 싶은 것은 우리 개혁교회가 웨슬리안을 볼 때 어떤 눈으로 바라보아야 하는지 하는 것에 대해서 좀 말씀해 주셨으면 좋겠고요. 또 예정론을 말씀을 하셨잖아요. 이제 예정과 또 웨슬리안이 말하는 것 그 차이가 어떤 것인지 좀 더 말씀을 해주셨으면 좋겠습니다. 두 번째 퀘스천이 한 번만 두 번째 퀘스천을 다시 예정론과 웨슬리안이 말하는 것이 그 교리의 어떤 그 차이가 어떤 것인지 조금 더. Then how are we supposed to look at Wesleyan's agreements before us? How we look at Wesley? Wesleyan. Well, how do we look at Wesley? I would say we ought to look at Wesley the way Whitfield. 윗필리가 봤던 것처럼 그렇게 보면 정확하게 보는 것 같습니다. As you may know, George Whitfield was a very, very close friend of John Wesley. 조지 휘플리가 존 웨슬리의 굉장히 친한 그런 친구였었는데요. In many ways, Whitfield looked at Wesley as almost a father figure. 그래서 웨슬리를 휘플리가 굉장히 아빠처럼 그렇게 여기고 있었죠.
it's quite clear that Whitfield loved Wesley and Wesley loved 그러니까 Whitfield. 서로 굉장히 사랑했다는 것을 존경했다는 걸 볼 수 있는데요. But they had a strong difference on the doctrine of predestination. 예정론에 대해서 굉장히 다른 의견들이 있었습니다. And essentially Whitfield said he could agree to disagree. 그래서 웨슬리가 동의할 수도 있고 동의 안 할 수도 있다라고 그런 자신의 입장을 밝혔습니다. And still consider Wesley a brother in Christ. 그렇지만 여전히 웨슬리를 자신의 형제라고 여기고 있다는 겁니다. He did not feel that such a theological difference, as important as it was, 신학적인 견해가 굉장히 중요하지만요. denied him the opportunity for fellowship. 그러나 이 교제를 서로 간의 교제를 이렇게 빼앗아 가지 못한다고. They would not necessarily worship together, but they regarded each other. Whitfield regarded Wesley as a brother in Christ. 함께 뭐 예배를 같이 드리는 못할 수 있을지 모르겠지만 형제로서 존중을 했다라는 것은 확실합니다. And so I would say to use that as an analogy. 그래서 한 비유로 이렇게 뭐 생각하시면 좋을 것 같습니다. That we can disagree with Wesleyans. 웨슬리안에 대해서 동의하지 않을 수도 있는데요. But we believe they are brothers and sisters in Christ. 그들이 우리의 형제요 자매요라고 믿는 것은 당연하겠죠. And so there's no need to attack them. 당연히 그들을 공격해서도 안 되겠고요. Even if you have honest theological differences. 그래서 솔직히 말해서 신학적인 그런 차이가 있을지라도 And make no mistake, there are theological differences. 그래서 신학적인 그런 견해가 다르다고 할지라도 우리가 그런 실수를 하면 안 되겠습니다. I hope that helps. 네, 도움이 됐기를. 그 뒤에 학생들이 먼저 했으니까. 제임스 교수님께 질문 드리고 싶습니다. 칼빈과 그 예정론에 관한 오해를 풀어주셔서 참 감사드립니다. Thank you very much for your helping us to solve all the 이 misunderstandings. 예정론이 아주 목회적인 주제라는 것을 오늘 이렇게 배우게 됐는데 그렇다면 당연히 우리가 현장에서 설교할 수밖에 없습니다. 근데 예정론을 설교함에 있어서 그럼 결국 유기의 문제를 다룰 수밖에 없거든요. 그러면 이 유기의 문제가 성도들에게 또 불편하게 다가갈 수 있다는 것입니다. 그러면 이 두 가지를 어떻게 잘 조화시켜서 이 예정론이 우리 신앙생활을 돈독하게 할 것인지 건너갈 것인지 한번 그 힌트가 있으면 팁이 있으면 좀 주시면 감사하겠습니다. So we're supposed to talk about the predestination and our preaching. So then what about the perseverance of the saints? How are we supposed to preach about the perseverance of the saints in terms of predestination? Not about perseverance. It's about election. Reprobation. Reprobation. How? So how do we talk about both sides of predestination? 그럼 이 두 가지 예정에 대한 두 가지 부분. 제가 이 부분은 교수님 통역을 두 가지 대해서 제가 사실은 영어 교육 말씀하십시오. 말씀 부족한 제 말씀하겠습니다. 네. I think we give it the same emphasis that Scripture gives election and reprobation. 하나님의 선택과 유기에 대해서 성경이 분명히 말씀을 하고 있는데요. Election is a love doctrine. 선택은 하나님의 사랑에 대한 그런 doctrine이고요. Paul says in Ephesians 1, in love he predestined us. 그래서 에베소서 1장에 바울이 말하기를 하나님께서 우리를 사랑 안에서 예정하셨다, 선택하셨다고 말씀하십니다. I think that can be preached very effectively. 그래서 이런 부분들이 설교에 있어서 굉장히 효과적으로 할 수 있을 것 같습니다. Because in essence, election is about a father's love. 그래서 이 선택이라고 하는 것은 하나님의 아버지의 사랑에 대한 부분입니다. For his people. 하나님이 그분의 백성에 대한. That's the way Paul talks about it. 그것이 바로 사울이 말한 바입니다. When it comes to the dark side or to reprobation, 그래서 유기의 그런 어두운 부분을 이야기한다면요.
we cannot avoid the teaching of Scripture. 그래서 성경에 있는 말씀을 가르치지 않을 수가 없어요. But we can take our cue from Scripture about how much emphasis it should have in our preaching. 그래서 이 설교에 있어서 얼마만큼의 그 강조를 해야 될지 하는 것이 좀 문제가 될 수도 있겠죠. And the difference is that election is preached a lot in the 근데 Bible. 하나님의 선택에 대해서는 성경에 우리가 하나님의 선택에 대해서 설교를 굉장히 많이 하는데요. Reprobation is not stressed nearly as much. 근데 유기에 대해서는 그 선택만큼 그렇게 설교가 되어지지 않고 있습니다. That doesn't mean it's not true. 유기가 사실은 뭐 잘못된 진실이 아니다라는 게 아니죠. But the Bible does not give equal emphasis to all doctrines. 그러나 성경 자체가 모든 닥트린에 대해서 똑같이 중심을 둬서 같이 공평하게 설명하고 있지는 않습니다. And so I would preach it in the same proportions that Scripture does. 그래서 성경이 하는 비율대로 설교를 하겠다 저 같으면 그렇게 말씀하십니다. Where election comes up, we preach it with enthusiasm. 그래서 선택에 대해서 하나님의 선택에 대해서 설교할 때는 아주 열정을 가지고 설교를 하고요. And when reprobation comes up, we preach it with sadness. 그래서 당연히 유기에 대해서 이야기할 때는 슬픈 마음으로 설교를 해야 되겠습니다. Even Calvin 켈빈조차도 talks about reprobation 유기에 대해서 얘기하고요. as a sort of unfortunate piece that we have to acknowledge. 그래서 우리가 인정해야 될 불행한 부분이다라고 켈빈도 그렇게 말을 했습니다. Hope that helps. 아주 참 적절하게 대답하셨다고 생각되고요. 또 통역도 아주 적절하게 통역하셨다고. 우리 또 다른 우리 한 번만 더 할까요? 한 번 더. 예. 잘해. 네, 저는 고신의 신학과 4학년 정상우라고 합니다. 박태원 교수님께 질문을 드리고 싶습니다. 두 가지가 될 것 같은데 좀 연관되어 있습니다. 첫 번째 질문은 저는 그 합동측 교회인데 저희 예배가 너무나 좋습니다. 그런데 문제는 청년대학부, 그러니까 젊은이 예배 때 문제인데 일단 제가 찬양 인도자로 이제 섬기고 있으면서도 찬양이 설교 시간보다 더 많을 때가 있고 그렇게 이제 지도를 받을 때가 있고요. 어쨌든 설교 시간이 제가 봤을 때는 좀 짧은 것 같고요. 그래서 그러니까 계속 예배가 감정적으로 좀 치우치는 것 같고 그래서 좀 많이 혼란스럽습니다. 그리고 사도신경도 하지 않고요. 이제 저희 젊은 예배는 그런 상태에서 이제 좀 많이 혼란이 오는데 근데 저희 교회뿐만 아니라 저희가 그래도 청년들이 좀 300명 이상 모이는 교회라서 좀 많이 그런 부분인데 또 뭐 서울이나 다른 그런 교회도 젊은 예배가 그렇게 좀 흘러가는 것 같아서 그럼 어떻게 좀 받아들여야 되는지 잘못된 건 확실한데 사실 그렇게 확실한데 좀 교수님의 견해를 좀 듣고 싶고 그러면 저희가 이제 똑바로 이제 알고 나중에 계획을 시켜야 하는데 아까 이제 예배 순서에도 신학적인 그런 배경이 필요하다고 하셨는데 그걸 저희가 어떻게 어느 책을 통해서 배울 수 있는지 좀 조언을 구하고 싶습니다. 어떤 책을 말씀해 주시면 고맙겠고 또 오늘 웨스터민스터 표준문서 중에 예배 지침에 대해서 배웠는데 제가 검색을 해보지 않았지만 이걸 어떻게 저희가 접근해서 이렇게 배울 수 있는지 좀 그런 정보도 주시면 감사하겠습니다. 이상입니다. 예, 감사합니다. 조금 더 이것은 첫 번째 질문은 실제적인 것이고 두 번째는 좀 신학적 지식을 더 확대해보고자 하는 그런 질문으로 이해를 하겠습니다. 첫 번째 찬양 인도자로서 실제 그 집회를 인도하는 입장에서 성도들의 그런 마음을 열 수 있도록 준비시킨다는 점에서는 찬양은 매우 유익하고 그 찬양은 칼빈이 얘기했다시피 곡조 있는 기도라 하니까 그것은 충분히 합당하고 또 유익하다라고 생각을 합니다. 하지만 그것이 지나치게 감정적인 것에 이렇게 치우치게 되는 것은 인위적이다라고 생각을 할 수 있습니다. 그것이 이제 300명이든 500명이든 또는 숫자가 적다 하더라도 사람들의 감정을 고조시킬 수 있는 그런 유의 일로 하게 되면 단지
아까 얘기했던 사도 바울이 고린도전서 2장 5절에 볼 것 같으면 너희 믿음이 사람의 지혜로운 말이 있지 않냐고 하나님의 말씀에 있도록 말씀의 능력에 있도록 한다는데 거기에 초점이 맞춰지는 것이 우리 개혁주의적 입장에서의 기본적인 자세라 생각을 합니다. 그래서 찬양 무용론을 얘기하는 것도 아니지만 찬양에 사람들의 감정을 고조시켜서 시킬 수 있다라고 그것으로 치우치게 된다면 언밸런스 돼서 신앙생활에 전륜발이가 되지 않을까라는 위험이 있습니다. 그래서 그걸 어떻게 해야 되느냐라고 하는 것은 사실상 교회 지도자가 이제 개교회일 때는 담임 목사님이 신학 예배학에 대한 찬양과 기도 그리고 말씀에 대한 균형 잡힌 그리고 개혁 신학이 이야기하고는 말씀의 신학에 대한 것을 좀 더 강조점을 가지고 좀 성도들에게 가르칠 수 있고 예배를 인도한다면 이런 문제점은 해결되지 않겠는가라는 생각을 갖고요. 두 번째로 예배 신학적인 책들이 어떤 것이 있느냐 하면은 물론 목회학에서 예배학에서 가르치는 책들이 많이 있습니다. 한국에 보니까 번역된 책으로 개혁주의 예배라는 책이 있는데 The 용이라고 하는 Into His Presence 그의 존전에 나아간다 들어간다라고 하는 그 책이 한국말로도 번역이 되어 있는데 그것은 개혁주의 예배에 대한 아주 좋은 책입니다. 저도 화란에 가서 공부할 때 그 책 가지고 시험을 보고 이렇게 했는데 아주 유익한 책입니다. 그래서 Into His Presence 개혁주의 예배라는 책이고 그 외에도 아마 목회학에 관련되어 있는 그 예배학에 관련된 있는 책들을 좀 참고하면 아마 그 책을 보면 거기 비블리오그래피에 많이 나와 있으니까 그걸 더 참조해서 확대해서 공부해 나갈 수 있으면 좋겠다 생각하고 여기 있는 실제적으로 가르치는 교수님께 그런 부분들을 더 많이 지도를 받으면 좋겠습니다. 우리 질문은 이게 아주 재밌는 질문에 대한 우리 청년들 모임이 찬양 많이 하고 하는데 우리 프랭크 교수님 한번 물어봐도 될까요? May I ask you? What about the young church who worship young people? Asking me? Yeah, from American perspective. Well, most American churches tend toward a very contemporary worship service. 지금 요즘 굉장히 현대적인 예배로 미국 교회들이 많이 바뀌고 있습니다. It's fairly rare to find a more traditional service. 요즘 전통적인 예배 형태를 취하는 교회를 보기가 굉장히 쉽지 않습니다. Maybe in a Catholic service or Episcopalian service, but most others will have a praise band. 그래서 카톨릭 교회라든지 성공회 교회를 제외하고는 대부분 찬양팀이 있습니다. So I would say there's been in the American context a almost total shift towards more contemporary music. 예, 그래서 현대적인 음악으로 대부분의 교회들이 이렇게 많이 방향 전환을 했는데요. It always makes me a little uncomfortable when they don't even have a pulpit. 그래서 설교 강대상이 없을 때 굉장히 좀 당황스럽습니다. So there are all kinds of changes that are occurring. 그래서 모든 이렇게 다양한 변화들이 미국 교회 내에서 일어나고 있습니다. To me, the most important thing is the preaching of the word. 그래서 가장 중요하게 생각한 당연히 하나님의 말씀의 선포가 예배의 핵심이 되어야 된다고 생각합니다. And so that would be the focus, it seems to me, of what the worship service is all about. 그래서 예배의 본질에 대해서 그렇게 이해하시면 좋을 것 같아요. This is not very important things, but in general in Korea, preaching time maybe 40 minutes, but preaching time maybe half, 20 minutes. I think this is not very unbalanced, I think. How about the American church? Well, I think it's probably true that the times for the sermons is probably shorter, probably around 20 minutes on the average. 그래서 평균적으로 미국에서도 설교가 한 20분 정도 그렇게 되어지고 있는 것 같고요. I would say that in the Reformed Presbyterian churches, however, in America, it's probably a good bit longer, between 30 and 40 minutes. 그래서 개혁교회에서는 근데 개혁 장로교회에서는 3-40분 정도 좀 더 길게 설교가 선포되고 있는 것 같습니다. Because generally speaking, they're committed to expository preaching. 일반적으로 말해서 강해 설교가 많이 강조되고 있기 때문이죠. And so they will typically sort of look at a number of specific verses. 그래서 당연히 이렇게 성경 본문의 구절들을 더 많이 보기 때문에 시간이 더 오래 걸리는 것 같습니다. And that takes a little bit of time. 네, 시간이 좀 더 오래 걸리겠죠.
But in some of the other denominational traditions, 다른 교단에서는 sermons can be very short and very vague. 굉장히 짧을 수도 있고 또 모호할 수도 많이 모호하기도 합니다. So I think that's fair. 우리 더 토론하고 싶습니다만 시간이 약속한 시간 조금 지나갔기 때문에 이 정도 한번 마치도록 하겠습니다. 오늘 우리 특별히 프랭크 교수님 한국 오셔서 우리 학교 오셔서 참 귀한 말씀을 주셔서 너무 감사하고 또 박태현 교수님 서울서 오셔서 이렇게 귀한 강의를 해주셔서 아주 감사드리고 우리 또 우리 호 박사님 또 아주 멋진 저 통을 들어보니 정말 정확하게 아주 또 참 통을 잘 주셔서 아주 감사합니다. 우리 세 분에게 감사의 뜻을 박수로 우리 끝까지 또 가지 않고 끝까지 강을 들어주시고 또 질문과 토론에 동참해 주신 회중 여러분들에게 감사의 말씀드립니다. 감사합니다. 마치겠습니다.